कल्ले बैठ के की सोच रहे हो तुसी? मैं सोच रहा सी कि कुछ दसो की सोच रहे सी तुसी? साडे बारे जो लोग गल्ला कर रहे ने ओ गलत नहीं। जोरावर जी ये तुसी की कह रहे हो? केड़ियां गल्लां केड़े लोग? जोरावर जी दी हालत तां बड़ी अजीब हो गई। ये तां हर हाल च मेरे नाल डट के खड़े रहंदे सी, पर हुण अपने आप नूं भी नहीं संभाल रहे। हुण मैनूं मदद दी लोड़, मैनूं होर देर नहीं करनी चाहिए। मैनूं किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मनप्रीत ब्राड़ है? या श्योर। मे आई कम इन डॉक्टर? हाँ जी मिसेस बाजवा, कम इन प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी मिसेस बाजवा, दसो की समस्या थोड़ी? समस्या मैनू नहीं, मेरे हस्बैंड ਨੂੰ है, जोरावर सिंह बाजवा। शायद तुसी जानते ही होवोगे उन्हां ਨੂੰ। हाँ जी, पर फिर भी कि तुसी मैनू डिटेल विच दसोगे कि पिछले कुछ टाइम विच तुसी उन्हां दे बिहेवियर विच की चेंजेस देखे ने? हाँ जी डॉक्टर, वो जदों आओ इंस्पेक्टर साहब आओ। जोरा भाजी, जशपाल के कतल विच तुहानू गिरफ्तार होना पड़ा। जोरावर सिंह बाजवा नूं 14 साल दी कैद पाम शक्कत दौरान। ते बस इस हादसे ने उन्होंने अंदर तक हिला के रखता। उन्होंने बिहेवियर दे विच जमीन आसमान का फर्क आ गया। उन्होंने मूड का कुछ पता ही नहीं लगता। कोई एग्जांपल, कोई रीसेंट मूड स्विंग्स? हाँ जी डॉक्टर, कल जब मैं उन्होंने गल कर रही थी तब गल करते करते अचानक उन्होंने मेरे ते इन्ना गुस्सा आ गया। सुनी जी, तुसी मेरी गल समझते क्यों नहीं? थोनू मैं कह रहा तुसी जाओ बाहर ते मैनू मेरे हाल ते छड़ दिओ। जाओ तुसी बस। ते फिर ते उस तो बाद उन्होंने अपने कीते ते पछतावा भी होने लग गया। मैं तो अचानक माफी मंगन लगे ते माफी मांगते मांगते रोंदे हुए जमीन ते बैठ गए। मैनू माफ कर दियो सुनी जी, मैनू माफ कर दे। मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई होर ऑब्जर्वेशन? बस गुमसुम रहंदे ने, गुआचे जे रहंदे ने, सौंदे भी नहीं आ टाइम नाल, ते जदों सौंदे ने तां थल्ले जमीन ते ही सो जांदे। ते फिर उन्हां नूं ये भी नहीं पता लगता कि वो किहड़े वेले सोए सी या कदों उठे, कुछ नहीं पता लगता उन्हां नूं। ਇਹਦਾ मतलब वो वाकई मेंटली स्ट्रेस्ड ने? हाँ जी डॉक्टर साहब, किसी नाल कोई गल नहीं करते, वो ऐदा बिहेव करते ने जिद्दां पता नहीं उन्होंने किड्डा वड्डा गुनाह कर दिता होवे। ते एक दिन तो वो अचानक शावर दे थल्ले ठंडे पानी च इन्नी देर खड़े रहे। हाँ गुस्सा तो उन्होंने पहला भी आंदा है, पर जिद्दां उन्होंने अज किया ऐदा दा तो उन्होंने कदे भी नहीं किया। कदे उन्होंने इन्ना गुस्सा नहीं आया। तो प्लीज डॉक्टर साहब तुसी मेरी हेल्प कर दो, मेरे पुराने जोरावर जी ने लभन च मेरी हेल्प कर दो प्लीज डॉक्टर। शिंदे रुक। हाँ जी बीबी प्रधान। ए मिल्क शेक जोरे वीरे दे लिए? हाँ जी बीबी प्रधान। पहला तो जठानी जी आप बना के दिंदे सी उन्होंने मिल्क शेक, फिर अज तू? बीबी प्रधान मैडम जी ने कोई बाहर जरूरी काम पै गया सी ते वो मैनू कह के गए ने जोरा भाजी नूं मिल्क शेक बना के देने लई। अच्छा दसिया तेनू कित्थे जा रहे ने? नहीं बीबी प्रधान मैनू क्यों दस के जाणगे हो? जी मैं जावां हुण? हाँ जा। इतना तो भी केड़ा जरूरी काम पै गया सी इस मास्टर नी कि बिना किसी ने दसे जोरे नूं छड्ड के चली गई। अदा आज सवेर तक तो इनू जोरे नूं वेख वेख के आप सा नहीं हुंदा सी। हुणे करदियां पता। यू डोंट वरी मिसेस बाजवा, इदां दे हादसिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। हाँ जी डॉक्टर साहब,
ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਿਸ ਬਾਜਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕੱਟਤਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਠਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਜੋਨੀ ਮੈਡਮ ਇਕੱਲੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪੇ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੱਕਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੀਤੇ ਬਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਠਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ? ਪਰ ਅਜੂਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਜੂਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰਾ ਵੀਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਜੂਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੁਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਸਰਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ।
जोरे पुत्र जी, जोरे पुत्र जी, दरवाजा खोलो। हाँ जी जोरे वीरे, दरवाजा खोलो। देखो पापा जी आप आए ने थानू मिलन। जोरे पुत्र जी, तुसी जाग रहे हो या सुत्ते पे हो? बाहर आ जाओ जोरे वीरे। जोरे, पापा जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? हाँ जी जेठानी जी, साडी सारे दी जान तब पुट्ठी च आ गए जोरे वीरे दे बारे सोच सोच के। ते तुसी कित्थे चले गए सी? ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? पापा जी मैं जोरे पुत्र जी, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ? पापा जी मैं जोरावर जी लिए कुछ खाने ही लेके आनी है सवेर तक कुछ नहीं ना खाता मैं आई मसा मसा तो मास्टर ने मुंह खोलन लगी सी, मंत्री साहब ने अपना ही नवा भाषण शुरू कर दिता। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੇਤੂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? हाँ जी पापा जी। ਸੋਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कोई गल नहीं पापा जी मैं गल करती हूँ उन्होंने नाले कुछ खवा देनी हूँ तुम जाके आराम करो। ठीक है पुत्र जी, ख्याल रखियो था। हाँ जी दरानी जी तुसी भी जाके आराम करो मैं हैगी जोरावर जी को। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? जोरावर जी आ वेखो मैं तुहाडे पसंदीदा छोले भटूरे लैके आई हूँ मेरे तो आप वेख के मुंह च पानी आई जाता। चलो जल्दी जल्दी खा लो। अश्विनी जी मैनू बहुती भुख नहीं। कोई गल नहीं जिन्ना दिल करता है उन्ना खा लो पर थोड़ा सा खा लो बस। अश्विनी जी मैं कहा ना मैं नहीं हैगी भुख। ऐदा किदां नहीं भुख लगी तुहानू? तुसी सवेर दा कुछ नहीं खाता होया, नाले तुसी तां जे रोटी भी खाधी होवे ना तां छोले भटूरे वेख के तुहानू वैसे ही भुख लग जाती है। चलो खा लो। अश्विनी जी नहीं लगी भुख मैनू, जदों भुख लगू मैं आपे खा लूंगा। ठीक है मैं इत्थे रख दिन्नी हां। जद तुहाडा दिल करू तो खा लियो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜ਼ਰਾਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਰਾਵਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। मैं थोड़े ना वादा करता हूं, हमेशा जिंदगी भर थोड़े नाल खड़ा रहूंगा, एक दोस्त, एक साथी, ते हम सफर बन के। मैनू पता है जोरावर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੀ। मैडम जी ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜ਼ੋਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ? पर कोई गल नहीं, कदे कदे कुछ चीज़ां इदां दियां हो जांदियां ने जो बंदे नूं अंदर तक हिला के रख देंदियां ने, ते फिर सानू खुद नहीं पता लगता कि कदों असीं अपने आप तो, अपने परिवार तो या उन्हां सारियां चीज़ां तो दूर हो जांदे आ जिन्हां तो सानू खुशी मिलती। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पक्का ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਤੇ मैं साडे ਚੱਲਦਾ ਦਾ कुछ नहीं होने देना चाहती। मैं अपने जोरावर जी नूं ऐदां नहीं देख सकती। मैनू मेरे वही पुराने जोरावर जी वापस चाहिए ने, सिर्फ मैनू ही नहीं, साडे पूरे बाजवा परिवार नूं उस पुराने जोरावर सिंह बाजवा दी लोड़ है। ते हुण तुसीं दसो कि तुसी मेरा उस पुराने जोरे नूं लभण च मेरा साथ दोगे?